آج آپ کو یہاں پر تکلیف دینے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اہم معاملات کو شیئر کروں۔ محکمہ تعلیم اسکول ایجوکیشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہے جموں کشمیر میں، اس میں مختلف سکیمز انٹروڈیوس کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سرو شکشا ابھیان تھا، RMSA تھا اور سماگرہ ہے، اور ان ساری سکیموں کو جب لانچ کیا گیا تاکہ ایجوکیشن کو بوسٹ ملے، اور ان سکیموں میں کچھ لوگوں کو کنٹریکٹ کی بنیاد پر تعینات کیا گیا، جس طرح کمپیوٹر آپریٹرز تھا، ہمارے ووکیشنل ٹیچرز تھے، اور اسی طرح باقی زمرے میں جو یہ آتے ہیں ملازمین، ان کو بھی تعینات کیا گیا۔ اور سب سے بڑا جو اس کا کمپوننٹ تھا وہ یہ تھا کہ RMSA میں 2018 میں کچھ ماسٹرز کو اپوائنٹ کیا گیا سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز کے نام پہ، اور اس میں میتھمیٹکس تھا، اس میں سوشل سائنسز، لینگویجز اور سائنس کے جو سبجیکٹس پڑھانے کے لیے، چونکہ اس وقت ڈیرتھ آف سٹاف تھی، اور ان کو تعینات کیا گیا، اور وہ سارے کے سارے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، ان کے ساتھ BEd ہے، PhDs ہیں، MPhil ہیں، ان کو 2018 میں تعینات کیا گیا۔ تعیناتی کا آرڈر یہ تھا کہ ان کو کنٹریکٹ کی بنیاد پر تعینات کیا گیا، یہ ہمیں بھی معلوم ہے، جس طرح سے دوسرے ملازمین کو مختلف سکیموں میں محکمہ تعلیم کی مختلف سکیموں میں تعینات کیا گیا، اسی طرح محکمہ تعلیم میں ان ٹیچرز کو بھی تعینات کیا گیا۔ 1 سال کے بعد ان کو پھر ایکسٹینشن، کچھ 3 مہینے کا ایکسٹینشن ملا، اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن ملا، لیکن اچانک سرکار کی طرف سے ایک آرڈر آ گیا، اور ان کے تقریباً 400 لوگ جموں کشمیر میں ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا گیا، جبکہ دوسرے لوگ تھے کمپیوٹر آپریٹرز، وہاں پر کام کرتے ہیں ابھی بھی، ووکیشنل ٹرینیز جو ہیں وہ بھی ابھی کام کرتے ہیں، اور SSA اور سرو شکشا ابھیان اور RMSA میں جتنے بھی لوگ ہیں سوائے ان کے، وہ سارے کے سارے آج بھی وہاں پر کام کرتے ہیں محکمہ تعلیم میں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن صرف ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا۔ کچھ 230 لوگ یہاں کے ہیں، اسی طرح 200 کچھ لوگ جموں کے ہیں، ان کو سنگل آؤٹ کر کے ان کی سروس کو ٹرمینیٹ کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں سراسر ناانصافی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ہم یہاں کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو روزگار دیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزگار دینے کے نام پر ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، یہ کورٹ میں بھی گئے، آنریبل کورٹ کا آرڈر ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ کورٹ آرڈر بھی یہاں پر نہیں چلے گا۔ ڈبل بینچ کا آرڈر بھی آ گیا ان کے حق میں، اور سرکار سے کہا گیا کہ ان کی سروس کو کنٹینیو کیا جائے، سرکار وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اس طرح کا آپ ماحول کریٹ کریں گے تو محکمہ تعلیم ہو یا کوئی اور محکمہ ہو، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کی سروسز کو آپ کیسے پھر آپ ان کو سیکیور کریں گے، اور ان کی فیوچر کو آپ کیسے سیکیور کریں گے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ میرا سرکار سے پرزور مطالبہ ہے، یہ جو 400 لوگ ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کو RMSA میں ان کی سروسز کو کنٹینیو کیا جائے، جس طرح سے دوسرے کنٹریکٹ پر لوگ ہیں۔ اب ہم نے یہ مطالبہ تو نہیں کیا کہ ان کی سروس کو ریگولرائز کیا جائے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں جس طرح سے دوسرے لوگ جو ہیں کنٹریکٹ پر کام کرتے ہیں، آپ نے ان کو کنٹینیو کیا ہے، اسی طرح ان ٹیچرز کو بھی کنٹینیو کیا جائے، ان کی سروس کو کنٹینیو کیا جائے۔ اور میں پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، یہ سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز ہیں۔ ہمارے سکولوں میں، گورنمنٹ سکولوں میں ابھی تک سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز کی بہت زیادہ کمی ہے، اور سرکار نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سائنس ٹیچرز، میتھمیٹکس کے لیے، لینگویجز کے لیے، سوشل سائنس کے لیے، الگ الگ سبجیکٹوں کے لیے ان کو ایکسپرٹ وہ تعینات کیا گیا تھا۔ میرا مطالبہ ہے، پرزور مطالبہ ہے سرکار سے کہ ان کی سروس کو کنٹینیو کیا جائے، اور جو ناانصافی ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آپ کا شکریہ۔ تو آگے کیا لایا؟ دیکھیے، ہائی کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، سنگل بینچ کا آرڈر ہے، ڈبل بینچ کا بھی آرڈر ہے، اور ریسنٹلی ایک اور آرڈر آیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس میں کیا ڈیٹ ہے؟ 31/1/2022۔ 31/1/2022، تو جنوری کا آرڈر ہے یہ۔ تو یہ آرڈر ہائی کورٹ کی طرف سے آ گیا، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ان کو کنٹینیو کیا جائے۔ اگر ان کی سروس کو کنٹینیو نہ کیا جائے تو ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، سڑکوں پر بیٹھیں گے، اور سرکار کو یہ آرڈر تسلیم کرنے پہ مجبور کریں گے۔ ہر صورت میں ان کو انصاف کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، آپ کب تک ناانصافی کریں گے؟
आप दावा करते हैं कि हम यहाँ पर रोजगार देंगे आला तालीम याफ्ता लोगों को, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, सरासर ज्यादती और जुल्म है ये। हम सरकार को कहना चाहेंगे कि वो इनके साथ इंसाफ करें, इनकी सर्विस को कंटिन्यू करें। आप सर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये जाहिर सी बात है, सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा, कोई पर्टिकुलर आदमी तो वहां पर नहीं है। ये ऑनरेबल एलजी साहब की जिम्मेदारी है, ऑनरेबल वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी है, और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी है कि वो इनके जेन्युइन इश्यूज को देखें। जेन्युइन इश्यूज हैं, लेजिटिमेट इश्यूज हैं, इनको एड्रेस करने की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है सरकार की होती है। हमें एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकालने के बाद एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें हमारा स्क्रीन टेस्ट हुआ, जिस पर लाखों का खर्चा गवर्नमेंट ने किया है। करीब करीब हमें सुनने में ये आया कि कोई 80 से 90 लाख रुपए खर्च करके हमारा जो स्क्रीन टेस्ट किया गया, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा कंपटीशन लाया गया, और उस कंपटीशन के बाद एक स्क्रीनिंग लिस्ट तैयार करने के बाद हमें जो है इस डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया गया। हमारे पास उस वक्त लाजमी तालीम जो होनी चाहिए थी वो थी पोस्ट ग्रेजुएशन एक स्पेशल सब्जेक्ट में, और उसके साथ बीएड होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंपलसरी होना चाहिए, और हमें जो है इनिशियल स्टेज में ही बीएड मांगा गया। उस वक्त हम लोगों ने जो है एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, और बहुत ही अच्छे कैलिबर के लोग जो हैं इस स्कीम के अंदर इस वक्त काम कर रहे थे। हम लोग जो हैं पीएचडी स्कॉलर्स हमारे में से हैं, जीआरएफ है, सेट क्वालिफाई किया हुआ है, नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो हम इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी सर्विसेज को रोक कर हमें इस हक से महरूम कर रही है। उन बच्चों को जो फॉर फ्लंग एरियाज में हैं, जहां पर हम काम कर रहे थे, वो स्कूल ऐसी जगहों पर हैं, अगर आप वहां पर जाएं तो वहां पर इंसान की नजर भी नहीं पहुंचती है जहां पर वो स्कूल है और जहां पर हम काम कर रहे थे। गवर्नमेंट ने उन बच्चों का सोचकर हमें वहां पर तैनात किया था, और हम वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। हमने वहां पर रेंटेड रूम ले रहे थे, हम वहां पर सर्विसेज दे रहे थे, विंटर्स में सर्विसेज दे रहे थे, लेकिन न जाने क्यों गवर्नमेंट जो है हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। हमारी इस कंपोनेंट को रोककर गवर्नमेंट ने कैबिनेट ऑर्डर आया है अभी रिसेंटली कि 2026 तक इस स्कीम को जो है एनहांस किया गया है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर गवर्नमेंट ने इस स्कीम को एनहांस किया 2026 तक, तो हमारी ही सर्विसेज को इस कंपोनेंट में क्यों रोका गया है? हमारे साथ इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, हमारे साथ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो है कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो है वोकेशनल ट्रेनर्स काम कर रहे हैं। इस स्कीम का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। जब उन बच्चों के बारे में वो सोच रहे हैं, उन फॉर फ्लंग एरिया वाले बच्चों के बारे में क्यों नहीं गवर्नमेंट सोच रही है, जिन स्कूलों में 2-2 साल से स्टाफ नहीं है, जहां पर हम काम कर रहे थे, जिन स्कूलों में हमने 50 से उठाकर रोल 150 तक लाया है। हमने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को मजबूर किया कि वो प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर हमारी उन स्कूलों में एनरोल हो जाएं। आप वहां पर उन स्कूल का रिजल्ट देखिए, 2018 में एनहांस कितना हुआ है। 2018 में हमने उन स्कूलों का रिजल्ट 10% से उठाकर सीधा 90% लाया है। हमने उसी तरह से 2019 में उनका रिजल्ट जो है 90% दिया है। लेकिन उसके बाद अगर आप आज उस रिजल्ट का मुआवजा करेंगे, आप देखिए उन स्कूलों में अगर 10 बच्चे थे 10th क्लास में, वो 10 में से बेचारे 10 के 10 रिपेयर हुए हैं। रीजन क्या है? वहां पर उनके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है, वो कैसे पढ़े? गवर्नमेंट कभी कभी दावा कर रही है हमने स्कूल को क्लब किया है, कभी दावा कर रही है हमने स्टाफ भेजा है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन ये है कि वहां पर कोई स्टाफ मेंबर मौजूद नहीं है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट जो है हमारी कोर्ट ऑर्डर को ही इंप्लीमेंट करे, जो वर्दी कोर्ट ने जो हमें ऑर्डर दिया है, ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, इसमें कोर्ट का डायरेक्शन दे रही है इनको कि इनको जी आप बाकी कंपोनेंट्स की तरह इनको भी इनकी सर्विस को भी कंटिन्यू करे। हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? हम गवर्नमेंट से, एलजी हुकूमत से मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हमें सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए, हमें जो है रोजगार दे। हम गवर्नमेंट से कोई भी जॉब पॉलिसी, कोई इसी तरह का कोई रेगुलराइजेशन नहीं मांग रहे। हम स्कीम के एंड तक काम करना चाहते हैं। जब तक स्कीम है तब तक हमें काम करने की इजाजत दी जाए।